Okay. Mm, mm. Hello, how are you? Wait for that. Good morning, Budhe. I bogan hammer monkey na the can you hear me? How's it? अरे नींदी मत है बस ला ठीक है आकाश मैं खाते कैमरा ऑन करूं बुधे Huh? कैमरा ऑन करूं बुधे Huh. हाँ रे आधार कार्ड पे पे आधार कार्ड अभी you need two एक गान बुधे हरी motions of straight line एक गान ऐसे एक गान you need two एक आधार कार्ड में मम motions of straight line बुधे बोर्ड क्लियर है मोड़म पे ना बुधे आकाश How's it? हाँ रे first one කාටේ නිදිමත හරි හාංගින්න එක්සෑම් එක ළඟයි ඒ නිසා අපි සාකච්ඡා කරමු හරි කරන්න වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ හරි number 1 which of the following is the correct SI unit of the velocity what is the answer Buddha what is the answer velocity MS minus again tell MS minus 1. ms minus 1 very good this one what is the answer velocity is ms minus 1 ms minus 2 is ms minus 2 is accelerations SI unit. ms minus 1 is the velocity. ms minus 2 is the accelerations. Accelerations unit. Accelerations unit. Okay. ms minus 1 is the velocity. ms minus 2 is the acceleration unit. How to prepare that? Then Buddha, velocity equal. Velocity equal. What is the answer? Till now.
velocity equal tell now Akash, what is the formula used for that? uh, Pujani, what is the answer? Velocity equal displacement divided by time. change of displacement. Okay, change of displacement over time. Then what is the unit of the displacement? Use for that. Meters time Meters. Buddha. Color. What is the answer for the color? May unit for the may you time Buddha. S seconds. Very good. Then Buddha, what's the answer? S due to the ms minus 1. Are you clear? All are clear? Yeah. Velocity unit ms minus 1. Then prepare acceleration unit. Then acceleration equal. Tell now. What is the formula? Tell now. Final velocity minus initial velocity divided by time. Then change of velocity. Change of velocity divided by time. Then how to get change of velocity? Final velocity minus initial velocity. Over time. Final velocity minus initial velocity over time. Then Buddha, what is the unit of the velocity Buddha? ms minus 1. Then time unit seconds. Then acceleration unit ms minus 2. Are you clear? All are clear? Yes. Akash? Balad? Are you clear Buddha? Yes, sir. Hari. Okay. Next one. Next questions. උදාම කොලේක ඔයාලා පේපර් එක මේ මෙනම් පේපර් එක ලියා ගන්න මේවා. හරි. අමතරව ලියා ගන්න. හරි. Then which of the following is the correct SI unit is the velocity ms minus 1? හරිද? ms minus 2 is acceleration unit. හරි. Then go to the second questions. Which is the correct velocity time graph? Okay? Velocity time graph for the motion for object thrown vertically down. Vertically down, not up. Vertically down. With an initial velocity. Then Buddha, I tell now, vertically down Buddha, at the object coming to the vertically down. Then velocity increases so decreases Buddha. Tell now. Vertically down velocity velocity decrease or increase? Increase. Very good. Velocity increases. Then Buddha, velocity increases. Then acceleration Buddha. Acceleration Decreases. Decreases or increases? Velocity increases. Then velocity increases.
Accelerations? Decrease. Decrease or increase? Increase. Increase. Hari, then Buddha, getting the graph for that, draw the graph, coming to the downward, okay? Then y-axis is velocity. Then x-axis is the time. Time seconds, velocity ms minus 1. Then coming downward, increases velocity. Its velocity is uniform or not for uniforms? Tell now. Uniform velocity or not now? Tell now. Tell now. Or remember the velocity. Uniform or not? This object coming to the with the gravitational accelerations. With the gravitational accelerations. Then velocity increases. Velocity increases uniformly. Then we can draw that this one. Are you clear? Are you clear with it? Yes, sir. Hurry, draw now. What's the answer? Now they'll answer. What's the answer? Second answer. Hurry, then Buddha, vertically upward na modu venni. Vertically upward na modu venni. Lamai, tell now. Vertically upward na modu venni. How to? Velocity increases or decreases? Upward na. Velocity decreases. Very good. Velocity decreases. To draw graph, velocity ms minus 1 seconds. Then we can draw that graph. Are you clear? Yes, sir. Yes, draw now. We can tell now uniform decelerations. Uniform decelerations. Uniform decelerations. Okay? This one, uniform, tell now. Uniform, Acceleration. very good. Accelerations. Uniform accelerations. Do this, label now. Label now. Label now. Hurry. Then Buddha, number 2, answer 2. Question number 2, answer 2. මේවල ප්‍රශ්න කරන්න ඕන පුතේ. හරි කරත් තමයි වැඩේ සෙට් වෙන ගානට. නිකන් ආන්සර්ස් එන්නේ නැහැ. අපි මේකට කියනවා uniform velocity. Uniform velocity. Uniform velocity. හරි මේක කීපයක් තියෙනවා මේ. හරි. What is the answer? Answer for that. Object on body down. Then answer for 2. Okay. Then go to the third questions. This displacement time graph relevant to the motion of the ball is shown below. What is the velocity of the balls? How to get velocity, Buddhi? Tell now. How to get velocity? Tell now. Over time. Displacement over time. Displace over time. ඒක use කරන්න පුළුවන්. තව මෙතන කියන්න බෑ. අපිට රේසින් ආන්සර් ගන්න මෙතන කියන්න බෑ. කියන්න බෑ නිකන්. Any method we can use for that. එකක් තමයි we can add in the velocity equal displacement over time. Displacement over time.
O, then get the displacement in the graph 6 meter over time 3 seconds. Answer 3 or 3, 6 or 3. Answer 2 ms minus 1. Answer correct. Hari. Or is answer Buddha? Answer 4. We can use any method. So the displacement time graph gradient equal velocity. Displacement time graph gradient equal velocity. Okay. Then gradient, how to get gradients? Gradient equal change of the y-axis, changes over change of the x-axis. Then 6 minus 0, 3 minus 0. Then 6 over 3, answer 2 ms minus 1. We can use in the 2 method. Nah? 2 method for that. We can shortly come in the answer using the gradient. Displacement time graph gradient equal to velocity. Displacement time graph gradient equal velocity. Are you clear? All are clear, Buddha? Yes, sir. Yes. Kalam Buddha? Pujini? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Hari. Fourth questions. What is the time taken by a stone reach of velocity 36 ms minus, which is the made of the fall down vertically with an initial velocity 6 ms minus 1. 6 ms minus 1. What is the time? And time maker. How is it? We can use for the formula. What is the formula is for that? What is the formula is for that? Tell now. What is formula is for that? To get the time. Tell now. What is the formula is for that getting the time? Hurry up, Buddha. What is the formula used for getting the time? Tell now. Change of velocity divided by time. Very good. Getting now. We can use for that. Acceleration equal change of velocity over time. Then with the change of velocity getting now final velocity minus initial velocity over time. Then final velocity is what is the answer? Final velocity. Tell now, Budhi. Final velocity answer kya 36. Very good. 36 ms minus 1 minus 6 ms minus 1 is the initial velocity. Then over time, we can get time, t. Okay. Then acceleration is the g equal 10 ms minus 1. Gravitational acceleration ne kinta buddhi pahalata object ka badana badenne. Harada ya attraction ka tira pahalata. Ikane gravity again pahalata force ka tira acceleration ka harada badenne apne kya baad gravitational accelerations. Okay. G equal 10 ms minus 1. Then getting answer t equal then 10 equal 36 minus 6 30 ms minus 1 or t अब जब हम cross करना है t equal 30 minus 30 over 10. Get the answer t equal 3 seconds. Are you clear with it? All are clear? Yes, sir. Answer for that 3 seconds. Answer number 1. Answer number 1. Bujani, are you clear with it? Yes, sir. Alan? Yes, sir. Hari. Okay. Next one.
Hari. Next one. Answer number 1. The velocity time graph given here is relevant to which motion given below. Then A, starting from rest. Starting from rest. Not ඇයි පුතේ rest එක start කරනවා නම් this point එක වෙන්න ඕන. ඒක නිකම්ම අපිට force ගන්න starting from rest. Not හරි with the velocity. With the velocity. This answer is wrong. Hurry. Coming to rest after moving the uniform acceleration. No. Uniform decelerations. Coming to the fall down, velocity decreases. Velocity decreases mean decelerations. Decelerations. Not the accelerations. This is a wrong. Wrong. මේක පොඩි මේකේ ආන්සර් එක නැහැ. හරි. පුතේ මේක ආන්සර් තිබ්බේ නැහැ නේද? ළමයි. නෑ සර්. ඔව් ආන්සර් එක නැහැ පුතේ. හැබැයි විස්තර අහගන්න. හරි. Starting from uniform velocity, then moving with uniform acceleration. No. It move the uniform velocity with the uniform velocity. Uniform velocity. Uniform velocity. Then coming to the fall down, uniform decelerations. Uniform decelerations. Uniform decelerations. හරි මේක ආන්සර් එක නෑ නේ මේකට all එකක් මම දීලා හැමෝටම all දීලා all mark දීලා ඇති හරි then next one starting from the uniform velocity then moving with the uniform as a not wrong answer. Coming to the rest after moving the uniform acceleration නෑ ගත් wrong මේක ආන්සර් එක නෑ පුතේ හරි මේ ගන්න විදිය මේකයි හරි this motion is the uniform velocity this motion uniform decelerations හරි next one number 6 put all are clear number 5 options Yes sir. Yes, sir. pujini pude Yes, sir. okay hari next one number 6 a ball is thrown vertically up with a velocity 40 ms minus 1 the total time taken by fall on the ground hari on ඕක හැමෝගෙම මම හිත ගොඩක් ළමයිගේ වැරදි what reason for that hari අපේ ළමයි හිතන් ඉන්නේ බෝල් එක උඩට ගියා අය පහළට ඇවිත් නැහැ කියන එක බෝල් උඩට දෙන්නේ නැහැ නේ කොල්ලෝ උඩ කවුරුත් අල්ලන් ගන්න කවුරුත් නැහැ බෝල් එක උඩට ගියා ආපහු වැටෙනවා එතකොට ටයිම් එක දෙකක් වෙන්න ඕනේ හරිද දැන් උඩට මේක අහන්නේ but a ball is thrown vertically up with the velocity 40 ms minus 1 the total time total time hari total time by fall on the ground මෙයා බෝල් එක අපි දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට බලන්න මම මෙන්න මේ විදියට බෝල් එක උඩට මෙතන මේ පවුඩට විසි කරනවා මෙතන බෝල් එක ගියා ආයි මොකද වෙන්නේ ආයි පාඩ මේක වැටලා කියලා කියන්නේ හරිද ටයිම් එක අහන්නේ උඩට ගියා ආපහු පාඩට ආවා එතන හැමෝම වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන් ගිහින් බෝල් උඩ තියලා උඩින් අල්ලගෙන ඉඳලා තියෙනවා හරිද එහෙම එක ගන්න බෑනේ මෙතන ප්‍රශ්නේ කියලාම තියෙනවා to fall down the ground හරිද අපි දැන් ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ මුලින්ම පුතේ use for that what is the formula for the පුතේ අපි write down data uniform අපි initial velocity v1 equal what's the answer 40 ms minus 1 හරිද දැන් පුතේ ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ බෝල් එක උඩට ගියා කියන්නේ මෙයාගේ ඉනිෂියල් වෙලොසිටි එක 40 ms minus 1 හරිද මේ highest level එකේ මෙයාගේ වෙලොසිටි මොකද වෙන්නේ මට ළමයි කියන්න බලන්න highest level එකේ වෙලොසිටි එක මොකද වෙන්නේ ළමයි කියන්න බලන්න වැටෙනවා. అవునా ආන්සර් කියන්න බලන්න highest level එකේ velocity මොකද වෙන්නේ අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවද 0 වෙනවද
දැන් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පුතේ උඩට විසි කරද්දී එයා උඩට ගිහිල්ලා නවතින්නේ නැද්ද උඩ? නැවතිලානේ පාර වැටෙන්නේ. ආව ක්ලියර් පුතේ? නවතින්නේ ආකාශ. velocity 0 වෙනව නැද්ද? මට ඔයාලා කියනකොට මම කියලා දන්නේ නැහැ. හරම් පුතා. 0 වෙනවා sir. 0 වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි පුතේ උඩට විසි කරද්දී ගිහිලා ඉවරලා උඩදී පුතේ 0 වෙලා තමයි වැඩන්නේ පහළ. හරිද? එතකොට මෙයාගේ V1 එක පුතේ කීයද 40 වගේ V2 එක කීයද 0 ms minus 1. Then gravitational acceleration is 10 ms minus 2. ඔයාලා දන්නවනේ ඒක? හරි. දැන් පුතේ අපිට බැරිද මේක හොයාගන්න ටයිම් එක? මොකද යුනිට් මොකද අපි what is the formula? Like for formula. What is formula for that? change of velocity divided by time. Very good. Because for that acceleration equal change of velocity divided by time. Then getting the change of velocity, final velocity minus initial velocity over time. Then put they get acceleration is a 10 ms minus 2. 10 ms minus 2. Then final velocity is 0 ms minus 1 minus 40 ms minus 1 is initial velocity over time. Then 0 minus 40 answer minus 40. Then t come into the cross. T is t equal 40 කියන්නේ 40 over 10. Hurry. Then come to the answer. 4 seconds. Coming to 4 seconds. 4 seconds කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. 4 seconds කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතනට යන්න එන ආන්සර් එක. තේරුණාද? එයා උඩට ගිහිලා ඒ වගේම කාලයක ඉතා පාරට වැටෙන්නේ. අන්න මොකද මේ ආන්සර් එක? What is the answer? 8 seconds. 8 seconds. What's the answer? 8 seconds. All are clear පුතේ? Yes sir. Yes. පුතේ ආකාශ පුජිනේ පුතේ? Yes, sir. Yes. Okay. What's the answer? Answer number 2, 8 seconds. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලට මේවා දාන්නේ වරද්දන්න ඔයාලට. තේරුණාද? හේතුව ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නේ 4 කියලා දන්නවා exam department එක. මොකද අපේ ළමයි ගොඩක් හොඳයිනේ. එයාලා දන්නවා. අනිවාර්යෙන් ගන්න ආන්සර් එක මේක කියලා දන්නවා. හරිද? හැබැයි මේක කියලා තියෙන්නේ taken by the fall on the ground. හරිද? Then answer 2, 8 seconds. 8 seconds. Answer 2, 8 seconds. Hari. Then පුතා number 7. A velocity 20 ms minus 1. They when represented on hours per kilometer. Hari. මාට දැන් දරුවෙක් කියන how to prepare that? What's the answer? What's the answer? Fourth one. What's the answer පුතා? Fourth Hari. one. පුතා meters අපි kilometers කරන්න. How to convert that? Tell now. How to convert that? How to convert that? Meter to per kilometer. Tell now පුතේ. 1000 meters equals 1 kilometer. Very good. Meter to kilometer divided by 1000.
The kilometer to meter multiplied by thousands. Are you clear? All are clear, Pute? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Seconds to hours. How to get now? Divided Hours by into seconds, 60. Very good. 60 into 60 divided by. Then getting the seconds divided multiplied by 60 into 60. Are you clear? yes, sir. Yes. හරි. පුතේ මේ වගේ කන්වර්ට් ටික ඔයා පුළුවන් කොලයක ලියා ගන්න. හරිද? මේක පුතේ ඔයාලට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. second to minute නම් පුතේ මොකද අපි කරන්නේ? divided by 60. Then minute to hours නම් මොකද කරන්නේ පුතේ? divide by 60. හරිද? Then minute to second නම් multiply by 60. Hours to minute නම් multiply 60. Hari. Then second to hours now multiply by divided by 60 into 60. Then hours to second now multiply by 60 into 60. මේවා පොඩ්ඩක් ඕන නෝට් කරලා තියාගන්න. හරි. මේවා අනිවාර්ය විභාගෙට ඕන දේවල්. හරිද? ඕන දේවල් ලියා ගන්න මේවා. Second to minute කරන්න අපි divide කරනවා 60 වලින්. Minute to hours කරන්න divide කරනවා 60 වලින්. හරිද? Then minute to second කරන්න multiply කරනවා 60 වලින්. Hours to minute කරන්න multiply කරනවා 60 වලින්. හරිද? මේවා පොඩ්ඩක් ලියලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරිද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ MCQ marks අනිවාර්යෙන් ගන්න try කරන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. හරි? මේ දේවල් ඔයාලා දැනන් ඉන්න ඕන දේවල්. දැන් අපි ආන්සර් කරමු. බත් දැන් බලන්න කොච්චර ඉතිබන් ගන්න. ඔයා දැනන් ඉන්නවනේ ඔයා ආන්සර් කෙලින්ම ගන්නවා වගේ. හරිද? හරි. දැන් කෙලින්ම තියෙන්නේ 20 ms - 1. බලන්න. හරිද බලන්න. මොකද ඕනකට මේ ලියන්න ඉක්මන. මේ කියන දේවල් පොදු අමතර දේවල් ලියා ගන්න. හරි. වැදගත් වෙයි ඔයාලට. අමතර දේවල් ලියා ගන්න. Hari. Then put 20 ms minus 1 turn to hours per kilometer. Then we can convert that 20 multiply 60 into 60 over Sir. 1000. very good. Over 1000. හරිද? දැන් පුතාට මතකයි සර් කිව්වා හරිද? what 20 ms minus 1 කිලෝමීටර් කරන්න මොකද අපි කරේ? sorry meters කිලෝමීටර් කරන්න අපි divide කරා 1000 වලින්. හරිද? second to hours මොකද කරේ? multiply කරා 62 into 62. හරිද? answer this one. answer number 4. ඔයාලා clear පුතේ? Yes, sir. Yes. Akash, पूजनी बुते? Yes. Yes, sir. Yes. නිදි නෑ නේද? ඊවිද මේ නිවාරෙන් දාගන්න දෙන්න කට්ටිය නේද? කවන්නේ. ලකුණක් ඒක නේද? ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිසා පොඩ හරින්න ඈ. නේද पूजनी? හරි ගන්න. Answer number 4. Then both are vector quantities from the following is. But what is the meaning of the vector quantity, Pute? What is the meaning of the vector quantity? Defining magnitude, defining direction. Very good. With the magnitude and directions called vector quantity. What is the meaning of the scalar quantity? Defining Only magnitude, not defining direction. Alright. Without direction, with the magnitude. What examples for vector quantity, Pute? What examples for?
Acceleration. Very good. Velocity, acceleration, deceleration, force, momentums. Those are the examples for vector quantity. What example for scalar quantity, Buddha? Time, mass, Time, mass, speed, speed, pressure. Those are the example for scalar quantity. Hurry. Then vector quantities from the following is speed is not a vector. This answer wrong. Velocity is a vector. Acceleration is a vector. And true answer true. Then acceleration is a vector, but mass is not vector. Pressure is not vector. Time is not vector. Those are the scalar quantity. Scalar quantity. Number two answer. Number two answer. Number two answer. Hurry. Next one. Which is the correctly written SI unit for meters per square seconds? What's the answer? What's the answer? What is the answer, Buddha? second one, Second one. Very good. Second answer, meters per square seconds. And answer number two. Answer number two. Answer number two. Hi. Which is the scalar quantity, Buddha? The answer can what? What is the scalar quantity? Time. Time. Force is a Time. vector quantity. Displacement is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Not a vector is a scalar quantity. Time. Number three. Answer number three. Answer number three. Hari. Again, මට කියන්න බෑ MCQ උදේ දෙන්න කීයක් තියෙනවද හැමෝගෙම මට chat එක දාන්න බෑ ආකාශ කීයක් තිබ්බද මාක්ස් දාන්න මට කට්ටියගේ මාක්ස් දාන්න බෑ ආකාශ MCQ කීයක් තිබ්බද කට්ටියම දාන්න බෑ මාක්ස් මේ මාක්ස් ටික පාරු දැන් මේක තේරෙනවද ආකාශ මට කියන්න ඔව් වැරදි ටික තේරුණාද දැන් 20ෙන්ද කීයෙන් මට 10 වෙනි කියන්න පුතේ 10 වෙනි ආන්සර් කියන්න මේ කීයක් හරි බලලා ඉක්මනට කියන්න ළමයි කට්ටිය කට්ටිය දානවනේ ඉක්මන 6 6 6 10න් 8යි. 7යි එදා දැන් මට කියන්න මේ ඩිස්කෂන් එක තේරුණාද පුතේ Yes, sir. yes ආකාශ කලාන් Oh, sir. Hari. Then structure essay questions. Get now. The velocity time time graph for the motion for fruit is given below. Hari. Then the fruit එක motion එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න කියනවා initial velocity is 0 and order velocity එකක් දීලා නැත 4 second කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? දැන් අපේ ළමයි මල මගුලයි. මේ ප්‍රශ්නේ සර්ට වැරදිලා. ඒක තමයි හිතන් ඉන්නේ. හරි. එහෙම නෑ හරි. මේක හොයන්න තියෙන්නේ මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම? Find the velocity using graph. හරිද? මේක ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ මොකක්ද? velocity එක අහන්නේ. අහන්නේ මොකක්ද? velocity එක. How to get answer පුතේ. මට ළමයි කියන කොහොමද answer ගන්න ළමයි කියන්න බලන්න. කොහොමද answer අපි මේක ප්‍රෙපෙයාර් කරගන්නේ? අපි කියමු බලන්න දන්නවනම් මට කියන්න වල ඉක්මන. කට්ටිය කතා කරන වැඩේ ලේසියි. මට ඉක්මනට කියන්න. How to get answer? How to get answer? මොකක්ද අපි යූස් කරන මෙතඩ් එක මේකට ගන්න? ආකාශ. කලාන්. පූජනී කියමු බලන්න පුතේ.
change of velocity divided by time. change of velocity divided by time. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් නැද්ද? ආකාශ. Displacement equal velocity multiplied time. displacement පුතා displacement එක මේකේ දන්නවද ඔයා? පොජිනි displacement එකක් මේකව දන්නවද? පුතේ දන්නේ නැහැ නේද? අපිට බැරිද මේක යූස් කරන්න? දැන් මේකේ motion එකක් වෙනවා නම් පුතේ ඔයා gravitational acceleration දන්නේ නැද්ද? gravitational acceleration වල දන්නේ නැද්ද? මට ඒක කියන්න. ළමයි. gravitational acceleration එක දන්නේ නැද්ද? කො කියන්න ළමයි. පොජිනි. gravitational acceleration දන්නේ නැද්ද ඔයාලා? දන්නවා නේද? හරි. 10 ms minus 2. හරිද? අපිට acceleration එක දන්නවා නම් බැරිද මේකේ ආකාශ ක්‍රමෙත් හරි. අනිත් ක්‍රමේ තමයි මොකද්ද? velocity time graph එක gradient එක equal වෙනවා මොකද්ද? එයාගේ acceleration එකට. ඔයාලා දන්නවා. හරිද? velocity time graph එක gradient equal accelerations. හරිද? හරිද පුතේ? මම පොඩ්ඩක් මේක ගන්න බෝඩ් එකට බලා ගන්න. පුතාට මේ ප්‍රශ්න තමයි පුතේ පොඩ්ඩක් හිතන්න දෙයක් ඔයාලා ඉදිරිය කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මොකද විභාගෙදී මේවට ඔයා හුරු වෙන්න ඕනේ. හුරු වෙන්නේ ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් තමයි. හරිද? අපි අනිවාර්යෙන්ම වෙහිකල් එකක් උනක් පදින්න පුරුදු වෙන්නේ කොහොමද? අපි ඒක ඩ්‍රයිව් කරත් විතරයි. කට්ටි හීනෙන් පදින්න බෑනේ. ගිහලා හැප්පෙනා යමුනොත් නේද? ඒ නිසා ප්‍රශ්න කරන්න තමයි ඔයා හරියට හප්ප ගන්න නේද වාහනේ අරගෙන යනවා වගේ. ඔයාගේ ලකුණට ඔයා පේස් කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම පුතේ සයන්ස් වල මම ඔයාලට නිතරම කියන දෙයක් මාක්ස් ටික හැදෙන්න නම් පේපර්ස් කළ යුතුමයි. හරිද? පේපර්ස් කරේ නැත්නම් බලාට සයන්ස් වල මාක්ස් එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා හොඳ ළමයි වගේ මේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් පේපර් එක අමාරුයි. හරිද? සෙකන්ඩ් ටර්ම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. 40 lessons තියෙනවා. ඒ නිසා මුල මේ පාන්දර ඇහැරන් ඔයාලට මේ කරන්න හේතුව ඒකට ඔයාලට වැඩට කලින් තමයි කියන්නේ. වැඩට පස්සේ කියන වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා දැම්ම ඉඳන් වැඩ කරන්න. වැඩ කරේ නැත්නම් බුදු සරණයි තමයි. හරි? හරිද? බුදු සරණ තමයි. තේරෙලාමයි? හොඳයි. කට්ටිය ඇහැරලා ඉන්නවා නේද? එහෙම හරි කමන්න ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. හරි අහන් ඉන්නකො. හරි? ඒක නිසා මේ ටික බහැලා වැඩ කරන්න. වැඩ කරොත් පමණයි සයන්ස් වල මාර්ක්ස් නම් එන්නේ පුතේ. හරිද? ඔයාලා හිතන තරම් සයන්ස් වල ලකුණු ගන්න අමාරුයි. හරි. දැන් ගන්න අපි බලමු උත්තර ගන්න විදිය. බලන්න. ඔන්න මේකේ velocity තියෙනවා. හරිද? 4 seconds 0 v. හරිද? We can use for that to get in the v, the velocity, gradient equal gradient equal acceleration. velocity time graph එකේ gradient equal acceleration. ඒකෙන් ගන්න ලේසියි ඔයාලට. accelerations මෙහෙම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති පාඩමේ අපි ගොඩක් ගණන් හැදුවා. හරිද? then පුතේ accelerations equal 10 ms minus 2. then gradient is a change of the y axis. මොකද්ද? එහෙනම් v minus 0 over time is 4. then getting the 10 equal v over 4. hard. then getting 4 into 10 v equal 10 into 4. answer what is the answer Buddha? What is the answer? What is the answer? 40.
40 ms minus 1 40 ms minus 1 අන්න මේක වැරදුනොත් ඔයාගෙන් සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නය වර්තිනවා. ඒ නිසා ඔයා මතක තියාගන්න පුතේ මේ වගේ ක්වෙස්චන් එක ඔයා උඩින් ගන්න ආන්සර් එක මත තමයි සම්පූර්ණ ගානේ ලකුණු ටික තීරණය වෙන්නේ. නිසා ඔයා මේ ගන්න උත්තරේ ඩබල් චෙක් කරන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද මේක වැරදුනොත් ඊළඟ එකත් වර්ධිනවා. හරිද? ඒක නිසා මේ ස්ට්‍රක්චර් එසේ වල ඇති පුතේ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සෙකන්ඩ් ටර්ම් පේපර් එකේ velocity time graph එකක් එනවම තමයි. එක්කෝ displacement time graph එකක් එනවම තමයි. එක්කෝ structure එකේ flow එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ essay question එකේ වෙන්න පුළුවන්. MCQ නම් අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? අරක අනිවාර්යෙන් මේ පාර ඔයාලගේ දැම්ම ලියලා තියාගන්න. structure එකේ flow එකට එන්නේ අනිවාර්යෙන් මොනවද? මේ එක්කෝ velocity time graph එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Newton's law තියෙන්න පුළුවන්. frictions අනිවාර්යෙන් ලියලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ දෙකෙන් තමයි ඔයාගේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ 4 එක හැදෙන්නේ. හරිද? ස්ට්‍රක්චර් එකේ 1 එක අනිවාර්යෙන් බයෝ, 2 එක බයෝ, 3 එක කෙමිස්ට්‍රි, 4 එක අනිවාර්යෙන් හැදෙන්නේ ඔයාලගේ ෆිසික්ස් ප්‍රශ්නයකින්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මලාට. හරිද? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් රෙඩි වෙන්න ලියන්න වෙනවා. කාටවත් කෙමිස්ට්‍රි දාන්න බෑ, බයෝ දාන්න බෑ, ෆිසික්ස් දාන්න බෑ. ඒ තුනම ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? අනිවාර්යෙන් ෆස්ට් එක බයෝ, සෙකන්ඩ් එක කෙමිස්ට්‍රි, සෙකන්ඩ් එකත් බයෝ, third එක chemistry, fourth එක physics වලින් තමයි දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සියල්ල පුරුදු වෙන්න වෙනවා. කාටවත් අතාරින්න බෑ. MCQත් එහෙමයි. MCQත් bio, physics, chemistry අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සමානින් තමයි එනවා. physics questions එනවා සාමාන්‍ය 30 වගේ 13 වගේ එනවා. ඊට පස්සේ chemistry 13 වගේ එනවා. bio සාමාන්‍යයෙන් එනවා 30 වගේ එනවා. 30 කියන සාමාන්‍ය 40 කියන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒ තුනම අනිවාර්යෙන් වඩ පුරුදු වෙන්න එනවා. කාටවත් බයෝ අතාරින්න බෑ, කෙමිස්ට්‍රි අතාරින්න බෑ. තුනම පාඩම් කරන්න එනවා, වැඩ කරන්න එනවා. හරිද? අපේ ළමයි හිතන් ඉන්නේ ලංගේලා මොකක්ද සත්‍යයක් තිබෙන හැටි පාඩම් කරන්න. එහෙම කරා නම් මේ හැමෝම මේ දාන සයන්ස් වලට. හරිද? එහෙම ඒ දාන්න පුළුවන් නම් හැමෝම ඒ දානවා. හරිද? මම කියනවා මේ පරිසරට නැති කට්ටිය වා රිසර්ච් කොහොමද කියලා. හරිද? ඒ නිසා කියන දේ අහලා ඔයාලා මුලින් ඉඳන් මේ ගැම්මෙන් වැඩ කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒක සුව. හැබැයි වැඩ කරොත් පිස්සු කෙලුවොත් නම් ගන්න බෑ. ඒ නිසා මුලින් ඉඳන් වැඩ ගන්න බෑලා පුළුවන් තරම් පේපර්ස් කරන්න. වෙස්ටර්න් පොයින්ට්ස් එක කෑවත් කමක් නැහැ පුළුවන් තරම්. තේරුණාද? මේ දිය ගල ගන්න එපා. හරි. හොඳට එකම ප්‍රශ්නේ 10 පාරක් කරත් කමක් නැහැ වෙස්ටර්න් පොයින්ට්ස් පොතේ. මම දන්න හැමෝගෙම පොතේ ඉන්නේ. සර්ම කියන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරින් කරන්න. ඔයා පාඩම් කරා ඒ පාඩමට අදාළව ලියන්න. ඔයා වෙස්ටර්න් පොයින්ට්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඇත්තම කිව්වොත් පුතේ ක්ලාස් යන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිද? ඔයා පාඩම් කරලා වෙස්ටර්න් පොයින්ට්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ක්ලාස් යන්නත් ඕනේ මේකට දාන්න පුළුවන්. බයෝ ටික ඒ විදියම යන්නේ. ඔයා සෙල් පාඩම ගන්න අරන් බලන්න ප්ලාන්ට් සෙල්ස් ඇනිමල් සෙල් පාඩම. ඒක ඒ විදියෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් කරන වෙස්ටර්න් පොයින්ට්ස් පොතේ. ඒ ප්‍රශ්න ටික කරා නම් ඒ පාඩම ආයි ගොඩ. හරිද? අය ෆස්ට් ලෙසන් එක. අර මේ කෙමිකල් බේස් ලයිෆ්. ඒකත් එහෙමයි. මේ පාඩම් ඔයා අපේ ළමයි වැරද්ද තමයි පේපර්ස් කරන්නේ නැහැ. හිත හදා ගන්නවා මට දැන් පාඩම් පුළුවන් නේ. ගියපුවා ලකුණු කීයද? අනේ සර් 40යි 30යි 20 වෙන්න හේතුව අන්න ඕක. හරිද? ඔයා කොච්චර පාඩම් කරත් වැඩක් නැහැ පුතේ. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා හොඳ ළමයි වගේ මේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මාක්ස් එන්න වැඩ කරන්න පේපර්ස් කරන්න. හරිද? හරි. දැන් ඊළඟ ඔබේ කෙනෙක්ට ආන්සර් බෝඩින් MS මස් මාර්ක්. හරි. next one. මොකද සෙකන්ඩ් එක කියන්නේ බලමු. මේක ආන්සර් එක පුතේ 40 ms minus 1. හරි. Calculate the height from the ground of the branch. හරි මට ළමයි කියන්න බලන්න. කොහොමද අපි height එක හොයන්නේ? tell now. කොහොමද height එක හොයන්නේ? How to get height of the branch? කියන්න බලන්න. height එක, displacement එක, distance එක හොයන විදිය මම කියලා දුන්නා. මොකේද? velocity time graph. අරස් කියනවාද? ඔකේ හරි කියන්න. y axis y axis ද නැත්තම් graph එකේ area එකද? ආකාශ. අපි Area. distance එක ඊට පස්සේ
displacement එක height of the object අපි හෙව්වේ මොකක්ද equation use කරේ? area. area. අන්න පුතේ හොඳට මේක මතක තියාගන්න, මේක නම් අමතක කරගන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. ඔයාලගේ velocity time graph එක, height එක, distance එක, velocity එක අහලා තිබ්බොත් පුතේ මේ sorry displacement එක අහලා තිබ්බොත් අපි ඒක ගන්න කොහොමද? How to prepare that? How to get answer to use in the area of the graph. Area of the graph. හරිද? Then what is shape of the area in the graph? What is shape? Triangle. Triangle. How to get area? Half into Half into base. What is base again? 4 into height එක කියද ආගේ? height එක මේ කියද? 40. Very good. අන්න ඔයා මේ 40 ms minus එක වරද්දගත්තා නම් දෙයියන්ගෙන් පිටයි. නේද? ඒක වැරද්දුත් මේකත් වැරදි තමයි. ඒක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න ඕනේ. හරි? 40 answer then 2 cut 2 getting the answer for 2 into 40 answer 80 meter. Are you clear පුතේ? ඔලා clear? Yes, sir. Yes. What is the answer? Answer for that 80 meters. Dagan. 80 meters. පූජනි තේරුණාද පුතේ? මම දන්නා මේ ප්‍රශ්නේ වැරදි වාගේ. ඔව් සර්. ඒක වැරදි නේද? ඔව්. දැන් හදාගත්තද? ඔව් සර්. ලියා ගන්න. ආන්සර් ලියා ගන්න කලින් ලියා ගන්න. මේ ඩිස්කෂන් පාර්ට් එකේ ඔයාලට වැදගත් මට මේමයි. මේ ක්ලාස් එකේ කරන මේ පේපර්ස් වල මට ලකුණු 100 ඕනේ නැහැ. හරිද? මට ඕනේ ඔයාට මේ කොටස ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. නැතුව මේ ලකුණු දීලා ඔයාලට ගෙදරින් බැලුම් ගස්සන්න මට ඕනේ නැහැ. හරි? තේරුණාද? මට ඕනේ ඔයාලට මේ පාඩමේ මේ ටික තමයි එන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඔයාලට. හරිද? ඒක පේපර්ස් අනිවාර්යයෙන් ලියන්න. නැතුව මේ ලකුණු දීලා මට ඕනේ නැහැ ඔයාලට බැලුම් ගස්සන්න. එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලට ඉස්සරට ගැම්මක් දෙන්න පේපර්ස් එක කරන්න. මොකද ඔයා දන්නේ නැහැ නැත්තම් ඔයාලට බෑ කියන දේ. හරිද? ඔයාලට බෑ කියන දේ ඔයා දන්නේ. ඔයා හිතර වට්ටගෙන ඉන්නවා. මට පුළුවන් ඔක්කොම මොකද කියලා ඉන්නවා. දැන් විභාගයට ගියපුවම මාක්ස් මෙන්න මේ ගණන් තමයි එන්නේ. හරිද? ඒකට යන්නේ නැතුව අපි මුලින් ලකුණු 40ක් අරගෙන විභාගෙදි 100ක් ගන්න කවුලක් නැහැ. තේරෙද? ඒ නිසා මේ පේපර්ස් කරන්නේ ඒකයි. නැතුව ඔයාලට මේ කාල නාස්ති කරලා මගෙත් වෙලාව නාස්ති කරලා පාන්දර නැගෙන කරන්නේ මේ නිකන් ඔයාලට ලකුණක් අරන් දෙන්න තමයි මේ නාස්ති වෙන්නේ. හරි? ඒ නිසා වැඩ කරගන්න. හරිද? හරි. ඊළඟ ඊළඟ if the mass of the proton are 60 grams what was the potential energy මේක පොත තාම ඔයාලට කරලා නැහැ. හැබැයි මම ගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. හරි? තාම ඔයාලට පාඩම කරලා නැහැ. මේ පාඩම අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ third term වල. හරි? මේක තව කියලා දෙන්න නැහැ ඔයාලට. අපි ඒත් කියලා දෙන්න මම ගන්න විදිහ. හරි? potential energy මම හැමෝටම ඕල් මාක් එකක් දීලා දෙන්නේ මේකේ of the fruit when it was on the branch. පුතේ අපි potential energy එක ගන්නේ how to calculate use for the formula for that EP equal mgh. හරිද? mgh. පුතේ m කියලා කියන්නේ මෙයාගේ mass එක, g කියලා කියන්නේ gravitational acceleration එක, gravitational accelerations, h කියලා කියන්නේ height of the object. height of object. හරිද? දැන් මේක අහන්නේ 60 gram object was potential energy fruit when was in the branch. දැන් බලන්න පුතේ. ඔයා මේකේ තියෙන 60 gram. හරිද? එතකොට අපි මේක ලියන්නේ කොහමද? මේකේ m equal පුතේ m කීයද? මම මේ පාලෙන් හදන්නම් පුතේ බලා ගන්න. මම බෝඩ් එක හදන්න නැත්නම් බලන්න බෝඩ් එක හදන්නම් බලා ගන්න. හරි equation එක තමයි potential energy equal EP කියලා අපි කියනවා equal mgh. m කියන්නේ mass එක. මේ mass එක තියෙන 60 grams. පුතේ අපිට grams වලින් answer එක දාගන්න පුළුවන්ද? පොජිනි ආකාශ බලන්න. අපිට grams වලින් answer මේකට ගන්න පුළුවන් data. Bye, sir. බෑ. convert to
kilogram. How to convert that to multiply the divide the පුතේ. කියන්නේ කොහොමද? Multiplied. No. Gram to kilogram. Divide. Divide පුතා. Divide 1000. Gram to kilogram to gram. Multiply 1000. Are you clear? මෙයා පුතේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් තමන් පාඩම් කර දැන ඕන තමට අමතක වෙනවා වගේ නම් ඔය පාඩම් කරතර බිත්තිමේ ගහ ගන්න. ඔයාලා මේ අමතක වෙන තැන් ඔය ඉක්වේෂන් ෆෝමියුලා ඔයා පොඩ්ඩක් ඒක ගහලා තියාගන්න. කාමරේ තමන් පාඩම් කරතර තියෙනවනේ. ඒ පාඩම් කරලා මේස් ඉස්සරහ ගහගන්න. පුළුවන් නම් රිජිබෝම් බෝඩ් එකක් අරගෙන වීක්ලි අප්ඩේට් කරන්න. සතියක් තුල ඔයා පාඩම් කරන දේවල් ඒ රිජිබෝම් බෝඩ් එකට ඇටච් කරලා ඉවරලා පින් වලින් ඒක මාරු කරන්න. ආය අමතකයි නම් ආය උඩට ආයෙත් ගහගන්න. එහෙමයි පාඩම් කරන්න. නැතුව නිතරම ගිරව දාන්න යන්න එපා. ගිරව දාන්න කිව්වොත් බඩුව තමයි හරි. ගිරව දාලා වැඩ කරන්න බෑ. තමන් අවබෝධ ඉගෙන ගන්න. හරි. හොඳයි. දැන් පුතේ අන්න අපිට කිලෝග්‍රෑම් කරගන්න ඕනේ. divide by 1000. Multiply gravitation acceleration equal 10. Height equal. මේක height එක කියමුද? තමයි කියන්නේ. height එක ආන්සර් කියලා අපිට ආවේ. 80 meters. 80 meters. බලන්නකෝ දැන් ඔයා 80 meters දැන් ඔයා හදන්න බලන්න උඩින් ඔයා ගන්න velocity එක වර්ධිනා. ඔයාලට ලකුණු කීයක් නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ප්‍රශ්න කරනවා නම් පොඩ්ඩක් අනිවාර්යයෙන්ම ඩබල් චෙක් කරන්න. මොකද මං උනත් පේපර්ස් හදන්නවාට වර්ධින සම්භාවිතය වැඩි කරන්නේ. තේරෙනවද? ඒ හැටි එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හැටි. ඔයාලට වර්ධින වාරයක් එන උත්තර ටික ඔක තියෙනවා. MCQ වල හැටි ඒක තමයි. ඔයාලට එක්ක බිඳුවක් වැඩියෙන් එන්න පුළුවන්. ඒක බිඳුවක් අඩුවෙන් එන්න පුළුවන්. ඔයා දැනගන්න ඕනේ අන්නේ එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට වඩා කපටි වෙන්න. කොහොමද කපටි වෙන්නේ? ඔයා ඩබල් චෙක් කරන්න ආන්සර් එක. 3-4 පාරක් චෙක් කරන්න. හරිද? චෙක් කරලා ආන්සර් ගන්න. මොකද ඔයාගේ ලකුණ එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් අනිවාර්යෙන් පේපර් හදන්න ලේසි වෙන්න තමයි කීපයක් දානවා. ඒකට එයාලා ඉතින් හැමෝටම මේ දෙන්න බෑනේ පුතේ. දෙන්නොත් එහෙම වැඩේ අයි ඒකත් අතගෙන හැමෝම බායනස් වලට එනවා. ඒ නිසා එයාලා බලන්න පුළුවන් තරම් ඔයාලා පොඩ එක ලකුණු මේ මාක් සීමාවක තියාගන්න. C1 S1 මට්ටමට සමාන පේපර් හදන්න අනිවාර්යයෙන්. අන්න පේපර් එක S1 C1 මට්ටම ගන්න සමාන පේපර් එක ලේසි කරලා තියෙනවා. හැබැයි AB ගන්න පුතේ අමාරු කරනවා. අනිවාර්යයෙන් එක්සෑම් එකේ හැටි. හේතුව සයන්ස් ප්‍රශ්න අමාරු කරන ගොඩක් සයන්ස් අමාරු කරන හේතුව ගොඩක් කට්ටිය බයෝ කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය බයෝ ඇයි ඒ නමයක් ගත්තම මට බයෝ කරන්න පුළුවන් නේ කියලා යනවා. ගිහිල්ලා පාඩම් කරලා තියෙනවා. කෙලින්ම all F. හරිද? අන්න ඒක අඩු ගන්න තමයි මේ සයන්ස් වල ගොඩක් අමාරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමන්ට ඉතින් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම වැඩ කරගෙන අමාරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් කට්ටිය හැරලා ඉන්නවනේ. හොඳයි කට්ටියම. හරි. good. දැන් අපි අසකම් බලන්න. ඕන බින්දු මේ මෙයාට කැපිලා යනවා. මෙයාට කැපිලා යනවා. මෙයාට කැපිලා යනවා. ආන්සර් එක මොකද පුතේ? what is the answer? What is the answer? What is the answer පුතේ? ආන්සර් කෙනෙක් මන්. What is the answer? ළමයි 78. 48 joules. පුතේ එනර්ජි එකක් නම් හොඳට මතක තියාගන්න යාගේ මොකද්ද මෙසර්මන්ට් යුනිට් එක joules. 48 joule. answer 48 joules. answer 48 joules. පුතේ ඕන ලියා ගන්න. හදන විදිහ ලියා ගන්න. වැඩි වෙන ඉස්සර තියෙනවා. ලේසි මේක අමාරු නේ. ඇත්ත දෙයක් නෑ මේක හරි. 48 joules ලියා ගන්න. 48 joules. හරි. ඊළඟ give the final velocity of the foot in the kilometer per hours. පොඩක් ඒකේ මේ ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක අර අමුතු එකක් වෙලා නේද? කිලෝමීටර්ස් නෙමෙයි කිලෝමීටර්ස් මේ K වෙන්න ඕනේ. kilometers per hours. හරි. බලන්න දැන් කොච්චර ලේසිද බලන්නේ. දැන් මම උඩින් ගත්ත ක්‍රමය දැන් අපි MCQ එකත් කරා. හරි. ළමයි මට ආන්සර් කරන් ඉක්මනට කියන්න බෑ කට්ටිය. දැන් ආන්සර් කරා ඉක්මනට මට කියන්න බෑ කට්ටිය ඔගේ. ආන්නේ ෆයිනල් වෙලොසිටි එක
ඉද put in kilometers per hour. දැන් ආන්සර් කරන් කට්ටිය ඉක්මනට කියන්න බලන්න මට. ඉක්මනට ආන්සර් කරන් කියන්න බලන්න. ඉක්මනට කියන්න. ඉක්මනට ආන්සර් කියන්න. ඉක්මනට ආන්සර් කියන කට්ටිය. Calculate and tell now. පටාස් කරලා කියමු බලන්න. What's the answer? ආකාශ කලාන් මට ආන්සර් කියන්න බලන්න ඉක්මන. පූජනී ආන්සර් කියන්න බලන්න. ඉක්මනට කියන්න. What is the answer? 134. Very good. 144. Very good. හරි. හැමෝටම පොඩි ආන්සර් ආවද? කලාන් බුජිනි හැමෝටම ආන්සර් ආවද? හරි. අපි හදමු බලන්න. බලා ගන්න. හදමු ඉක්මනට. බලා ගන්න. 40 ms minus 1 turn to kmh minus 1. මේකට අහන්න. හරිද? To getting the answer 40 multiply 60 into 60 over 1000. Cut. Answer 46 24. 24 into 6. Answer 24 to balance 144 kmh minus 1. Are you clear with it? All are clear? Yes, sir. Alan? Pujini? Yes, sir. Hari. Ada udah. Ikut lihat kan? Ikut hasil lihat kan? Hurry up, write down. Hari. Kira diurangkan orang kas. Kas. Hari. Haya bisi pa. Hari na tano pati. Sorry, haya mata pas. Sorry. Hari na tano. Hari. Ayat. Inaga. Sketch the displacement time graph for motion mentioned above. Hari. කොහොමද දැන් ටයිම් ග්‍රාෆ් එක අඳින්න බලමු පුතේ. මේකෙදි පුතේ ඔයා මතක තියාගන්න. මේක දැන් මේ කියලා තියෙන්නේ the velocity time graph was the put is given below. දැන් put එක පහළට වැටෙන්නේ මේකේ හරි. ඇයි? graph එක මෙහෙම තියෙන්නේ මේ. graph එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මෙතන b මෙතන s නේ. මෙතන t නේ. graph එක මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ පුතේ? මොන uniform acceleration එකක් තියෙන්නේ. ඒතර end එක පොතේ වැඩි වෙන්න එපයි නේද? ඒතර displacement එක මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහේ
අනිවාර්යෙන් ඇක්සිස් ලේබල් කරන්න ඕනේ. ඒකට මාක්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. displacement මෙතන time. displacement meter time seconds. හරිද? දැන් මේක displacement 80 meters. ඔය දන්නවා 4 meters 4 seconds ගිහින් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ චුට්ටක් මෙන්න මේ graph එකක් එන්න ඕනේ. ඇයි acceleration එකක් වෙලා තියෙනවා. මම graph එකක් ඔයාලට ඇඳලා ඒක කියලා දෙන්න කොහොම ගන්න කියලා. අපි කියනවා පුතේ මේ displacement time graph එකේ මම d කියලා දාන්න මේක t. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ මේකට අපි කියනවා uniform velocity. uniform velocity. හරිද? අපි මේ වගේ තිබ්බොත් මේක අපිට ඇලයක් වුණොත් එහෙම මොකද්ද? decelerations. deceleration. මේක මෙහෙම තිබ්බොත් මොකද්ද මේක අපි acceleration. මේක ඇඳලා තියාගන්න. accelerations. හරිද? decelerations acceleration මාක් කරලා තියාගන්න. Yes. කියන පුතේ. අවුන්නේ පුතේ? නෑ. මොකද දාස් කිව්වේ ඇහුන්නේ මට. අක්කුල. ස්ට්‍රක් උඩ හරි. දානවා පුතේ. මම අදින්න ඉක්මනට ආන්සර් එක මෙන්න මේක එන්න ඕනේ. ආන්සර් එක මේක එන්න ඕනේ. ආන්සර් එක මේක. හරි. ඕකට මාක්ස් හම්බෙනවා 10 වලින්. හරි. මම මාක්ස් දාලා තියවා ඔයාලගේ. ඔගේ එකටම ඕල් මාක් එකක් දීලා ඇති. ඔයගේ A එකට මාක්ස් 2 මාක්ස් හම්බෙනවා. B එකට 2 මාක්ස්. C එකට 2 මාක්ස් දෙනවා. හැබැයි ඒකට ඕල් දීලා ඇති ලකුණු වල දන්නේ නැති නිසා. D එකට 2 මාක්ස්. E එකට 2 මාක්ස්. මේක 2 මාක්ස් හම්බෙන්න ඔයාලට මේ ලේබල් කරලා මාක්ස් එකක් හම්බෙනවා. ඒ හින්දා ගන්න එක ලේබල් කරන්න අමතක වුණොත් එහෙම. හරිද? මේ graph එක draw කරලා ලකුණක් හම්බෙනවා. ලකුණු දෙක මේ එක හම්බෙන්නේ මේ දෙකටම. මේ දෙකටම ලේබල් කරලා ලකුණු එකයි. axis ලේබල් කරාට වාට් මේක draw කරලා ලකුණු එකයි. මේක එහෙම තමයි මාක්ස් හම්බෙන්නේ ඔයාලට. allocate වෙන්නේ. හරි. අපි යක් ඊළඟ එකට. හරි. පුතේ මේක හැමෝටම තේරෙනවද? ආයෝ ක්ලියර්? පුතා. Yes sir. yes හරි. අපි ඊළඟට. හරි. ඔන්න කියනවා පුතේ the displacement time graph of an object moving along a straight line is shown in the diagram. දැන් පුතේ මේ graph එක ඔයා හිතන්නේ කට්ටියකට velocity graph එකක් කියලා. මේ උඩ කියලාම තියෙනවා මේක මොකද්ද? displacement time graph එකක්. හරි. ඒ නිසා වරද්ද ගන්න එපා. ගොඩක් අය මේක දැක්කම නියමයි. velocity graph එක තමයි හදන්න පටන් ගන්න. අනිවාර්යෙන් graph එකක් ඔයාලා විභාගයට ආවට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් පුතේ බලන්න යාගේ ඇක්සිස් දෙක බලන්න. ඇක්සිස් එකෙන් බලන්න මොකද්ද graph එක කියලා. මේක displacement time graph එකක්. හරිද බලන්න. then පුතේ how far has the object moved after starting from rest? මට ආන්සර් කියන්න බලන්න. how far has the object? කොච්චර දුරක් මෙයා ගිහින් තියෙනවද? මට ඉක්මනට කියන්න ආන්සර් එක. මෙයා කොච්චර කියනවද? පුජින කියන්නේ 20 meters. very good. ආන්සර් එක ආකාශයේ ආන්සර් එක 20 කොහොමද ගන්නෙ? මේ හදන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. මෙයා මේ 30 second වෙද්දින් මෙයා කොච්චර දුරක් ගිහින් තියෙනවද? this is the displacement graph. කියලා. අපේ ළමයි මේකට ඉතින් ඒරියා දාගෙන ඒරියා එක හොයලා ඔක්කොම කළා තමයි අවසාන බලන්න graph එක මොකද්ද කියලා. එහෙම වෙන්න එපා හරි. අනිවාර්යෙන් පුතේ ඔයාලා graph එකක් ආවත් ඔයා මුලින්ම බලන්න මේ graph එක velocity time graph එකක්ද නැත්නම් displacement time graph එකක්ද කියන එක. displacement time graph එකක් නම් ඔයාලා උත්තර ගන්න විදිහ මේ කියන්නේ.
එතකොට අනිවාර්යෙන් පුතේ මෙයාගේ කීයද මෙයාගේ how long on farm 20 meters. Answer එක 20 meters. Answer එක 20 meters. හරි ඊළඟ how long has it taken to travel it about distance කියනවා නිකන් කොච්චර කාලයක් ගිහින් තියෙනවද how long ළමයි මම කොච්චර Speed ලේසිද පුතේ ගන්න equals ඈ speed එයාට equals very good මේ 20 meters යන්න කොච්චර කාලයක් පුතේ ගිහින් තියෙනවද මේ 30 seconds මම කොච්චර ලේසි බං ගන්න හදන්න පුතේ answer එක 30 seconds හරි ඊළඟ find the maximum velocity of the object during period maximum velocity එක ගන්නනේ කොහොමද අපි මේකෙන් velocity එක ගන්නන්නේ කියන්න බලන්න ළමයි how to get velocity in the time graph මොකද කියන්න මම ඉක්මන කොහොමද අපි displacement time graph එක්ක velocity එක ගන්න how to get answer ඉක්මනට කියමු බලන්න ළමයි ඉක්මනට කියමු බලන්න mean velocity into time. good අපිට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් mean velocity එක ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඊට වඩා ලේසි වෙනක් නැද්ද ඒක ගන්න පුතේ ඇයි මතක නැද්ද ඔයාලට කියලා දුන්නා මම මේ තියෙන graph එක මොකද්ද displacement time graph එකක් displacement time graph එක ඔයාලා මතක තියාගන්න gradient equal මොකද්ද velocity මොකද්ද බං gradient එහෙම මතන එහෙම දෙන්නේ නේද gradient කියන්නේ change of the y axis over change of the x axis දැන් මේකේ අහන්නේ find the maximum යන්නේ එතකොට මෙයාගේ maximum කියන්නේ මෙයා මේ 30 second වල ගියපු උපරිම ප්‍රමාණය හරිද අපි gradient එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද y axis එකේ change එක බෙදනවා අපි divide කරනවා x axis change එකේ and 20 minus 0 over 30 minus 0 equal velocity හරිද then පුතා 20 over 30 or 30 equal velocity. Answer coming. Answer මොකද පුතේ? What's the answer? 2 over 3. මට answer කියන කඩලාම ඉක්මනට බෙදලා answer කියන්න මේකේ. What's the answer? මම මේක නම් කට්ටි හරිය තිබ්බා. answer කියන ඉක්මනට බෙදලා. නිතරම මතක තියාගන්න අපි velocity time graph එකක් නම් gradient එකෙන් ගන්නවා acceleration එක. gradient කියන්නේ y axis එකේ difference එක over කරන බෙදනවා අපි x axis එකේ difference එක. හරිද? ඒක තමයි gradient කියලා කියන්නේ. නිතරම මේ කෙටි ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න පුතේ. අමතක කරගන්න එපා ඒක. ආය displacement time graph එක උනත් එයාගෙත් අපි gradient එකෙන් ගන්න මොකද්ද? එයාගේ gradient එකෙන් ගන්න මොකද්ද අපි? ඇයි displacement change of the displacement over time කියන්නේ මොකද්ද? velocity. अभी displacement time आवाज क्या है 0.66 very good 0.66 आंसर क्या माने पड़ना मैं आंसर कहाँ नहीं दे B अभी कहती है ना आंसर किए थे अभी 0.67 क्या दिया आंसर 0.67 ms minus 1 हारी इधर what is the make answer with what 0.67 ms minus 1 round off करना आंसर round off कर दिया इधर what can you say about the motion during the interval from 30 seconds to 50 seconds
අහන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල ගැන. බලන්න. කියනවා මේ 30 second ඉඳලා 50 second වෙනකම්. මෙන්න මෙතෙන් දෙනකම්. ඔයාලට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි displacement time එක graph එක මේ කෑල්ලට අපි කියනවා uniform velocity. uniform velocity. පුතේ මෙයා 30 second වල ඉඳලා තියෙන්නේ 20 වලමයි. 50 second වල ඉඳලා තියෙන්නේ 20 වලමයි. අන්න එහෙනම් අපි පුතේ මෙන්න මේ කැලලට අපි කියනවා මෙයා rest එකේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් not move. ඒ මොන graph එකකද displacement graph එක ඈ? ඔක පටල ගන්න එපා. velocity graph එක වෙනයි ඔක. displacement graph එකක් නිසා මෙයා මෙන්න මේ period එකේ පුතේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ 30 to 15 time එකේ rest එකේ එක තියෙනවා not move කොහොමද අපි ඒක ලියන්නේ answer එක the displacement remain constant කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනසලා නෑ displacement remain constant නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔකට answer මොකද්ද at therefore the object rest කියලා කියන්න පුළුවන් then constant at 20 meter rest answer ලියා ගන්න මම කියන answer මේ rest කිව්වොත් ලකුණු ගැටලුවක් නැහැ the object in the rest කිව්වොත් ලකුණු marks හම්බ වෙනවාට the object in the rest කිව්වොත් marks හම්බ වෙනවා නැත්නම් එක්ක object not move කියලා කියන්න පුළුවන් ආට එහෙම කියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ අහස් කියන්න පුළුවන් uniform displacement කිව්වොත් බෑ uniform වෙන්නේ නැහැ පුතේ මේක මේ graph එක displacement time graph එකක් ඕක velocity time graph එකක් වුණා නම් මේක වෙන්නේ මොකද්ද uniform acceleration හරිද මේක uniform velocity දැන් මෙයා බාර displacement කියලා කියන්නේ මම දුවගෙන ඇවිල්ලා 20 වල ඉන්නවා ඔයා දැන් ගෙදර ඉඳන් බලද්දි මම උදේ 8 වෙද්දිනුත් ඉන්නේ 20 meters වල අය හවස පාදින් 20 meters වල එතකොට මම move වෙලාද ආකාශ move වෙලා නැහැ අන move වෙලා නැත්තම් පුතේ ඒ object එක කොහෙන්ද ඉඳලා තියෙන්නේ rest එකේ නැත්නම් අපි කියන not move කියලා නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද the object in the sorry මොකද්ද constant displacement remain constant වෙනස් වෙලා නැහැ ඉගෙන the displacement remains constant therefore the object at rest ඕලා ක්ලියර් පුතේ පූජනේ තේරෙනවද පුතේ කලන් ඔව් සර් කලන් පුතා තේරෙනවද පුතේ කලන් නිල් මන් දන්නේ නැහැ ඔව් සර් තේරුණා නේද හරි ඇහැරලා නේ පුතේ ඉන්නේ ඔව් සර් තාම ඉන්නවනේ යහතින් හොඳයි හරි ඊළඟට comment on the motion during the interval from 50 second to 60 second හරි දැන් බලන්න දැන් graph එකේ 50 second ඉඳලා අහන්නේ 60 second වලට මොකද්ද මට ළමයි මේක කියන්න බෑ මේ කැලේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ velocity decrease velocity decrease එකක්ද කියන්න පුළුවන් මේකට දැන් ඔයාලට මතක නැද්ද පුතේ අපි කිව්වා ඔයාට තිබ්බ තැන ඉඳලා ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් deceleration graph එකේ තියෙන්නේ පුතේ මෙහෙම දෙයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ අපි ඔක දිගහැරලා ඇන්දොත් එහෙම graph එකේ motion එක මෙන්න මෙහෙම motion යන තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගියා 20 meters වල ගිහින් තියෙනවා මෙයා මේ ළමයෙක් ඉන්නවා මූ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මෙයා මෙතන බිඳුව ඇවිල්ලා නේද තියෙන්නේ ළමයි නේද පුතේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයිද වෙලා තියෙන ආකාශ කලන් පූජනි ඔව් සර් ඔව් එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම දෙයක් වෙලා අපිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් මේකේ ආයි backward වෙලා මොකද්ද වෙලා තින්නේ මෙයා අපිට කිව්වා ඇති the object is moving rest back towards the starting point at the constant velocity ලියා ගන්න පුතේ ආන්සර් එක කියන අපි the object is moving rest sorry
is moving නේ ප්‍රශ්නේ නේ is moving backward ඇයි ආපහු හැරිලානේ පුතේ ඇවිත් තියෙන්නේ ඒකනේ මේ පැත්තට ග්‍රාෆ් එක හැරිලා තියෙන ග්‍රාෆ් එක පැත්තට ආපහු හැරිලා backward back towards the starting point at constant velocity තේරුණා පුතේ ග්‍රාෆ් එකේදී ආපහු පුතේ මෙයා ඉනිෂියල් පොයින්ට් එක ඇවිල්ලා නම් එයා බෑක්වර්ඩ් වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආව ක්ලියර් පුතේ ඔයාලා ක්ලියර් Yes, sir. yes හරි දාගන්න කමෙන්ට් තේරුම් නැත්තම් නැවත අසන්න හරි මොකද තේරුණා වගේ ඉන්න එපා එහෙම වුණොත් ඔයාටමයි කෙලවිලා යන්නේ හරිද ඒ නිසා අහගන්න හරි ඊළඟ ඔයගෙත් මාක්ස් හම්බෙන්න 10 වලින් පුතේ හරි ඒකෙත් මාක්ස් 10 වලින් ඒකේ එකට මාක්ස් එකක් මාක්ස් 1 හම්බ වෙනවා 2 එකට 2 3 එකට 3 හම්බ වෙනවා 4 එකට 2 5 එකට 2 හම්බ වෙනවා හරි දැන් ගන්න essay questions ගන්න හරි අපි එන එකට හරියට බ්‍රේක් එකක් එහෙම ඕනේ නැහැ නේද වතුර බොන්න එහෙම ඕනද දන්න ආකාශ කලන් දාන ගතියක් එහෙම නැහැ නේ ආකාශ එහෙම නැහැ නේද කලන් දාන්න ලඟ වෙලා නැහැ නේද කට්ටිය උදේ නැගිට නිසා නැත්තම් අර කැරකිලා දහම් පාසලේ කට්ටිය යන්න බැරිද දන්නේ හරි එහෙම නැහැ නේ හරි ගන්න next one හරි ඔන්න කියනවා පුතේ consider the following data relevant to the motion of the bicycle rider in a straight line path from a certain point හරි දැන් බලන්න මේ කියලා තියෙන්නේ time එක දීලා තියෙන දරුවෝ displacement එක දීලා තියෙනවා sketch the displacement time graph for the motion of the bicycle දැන් කොච්චර මේක ලේසිද බලන්න පුතේ ඈ මේකත් මම වරද්දලා තියෙන කට්ටිය වරද්දනවනේ මේක මෙච්චර ලේසි ප්‍රශ්නයක් ඈ මේ කියන්නේ කොහමද මේ තියෙන data ටික graph එකේ අඳින්න තියෙන්නේ වාට එච්චර දෙයක් නැහැ අපි අඳිමු බලන්න ඔන්න අඳින ක්‍රමය බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම වා කරන්න ඕනේ graph ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම graph එක ඇදලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඒකේ axis දෙක label කරගන්න මොකද label කරන marks එකක් හම්බ වෙනවා හරිද displacement time graph එකක් නම් අනිවාර්යෙන් y axis මොකද්ද displacement y එක වෙන්නේ මොකද්ද displacement මගේ හරි නියමයි හරිනම් ඉතින් කොච්චරද පුතේ හරි ළමයි නම් කොච්චරද එහෙම නේද අපිට එහෙම කියන්න එපා නේ අපි කොට දාලා තියෙන්නේ හරි ආගන්න හරි දැන් ආගන්න ඔන්න අපි ගාස් ගාදිමු බලාගන්න displacement අන wire displacement අනිවාර්යෙන් මේ යන පිළිවෙලට යන්න එතන අමතක වෙන්නේ නැහැ හරි වරදින්නේ නැහැ displacement meters හරිද ඊළඟ time හරිද දැන් පුතේ මෙයාගේ displacement එක ගත්තට පස්සේ බලන්න displacement එක ගත්තට පස්සේ බලන්න ගත්තට පස්සේ මේක පොතේ displacement එක තියෙන්නේ 0 ඉඳන් පටන් ගන්නෙ දැන් අපේ ළමයි මේ තියෙන ඔක්කොම දාන්න එපා හරි එහෙම දාන්න නැහැ ඉස්සෙල්ලම බලලා උපරිම එකේ කීයද කියලා මේක highest තියෙන කී displacement එක highest 8 තියෙන්නේ නේ අපි 8 වලට බෙදාගමු මේක අපිට ලේසි මේක 2 දාගත්තා නේ 2 4 6 8 හරිද
අපිට ටයිම් එක දෙනවා මෙයා උපරිම ටයිම් එක කීයද 11. හරි. ඒක අපි දාගමු මාන්න ලේසි අපිට එතකොට. 2 දැන් කවන්නේ. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ගොඩක් ඒ මදි වෙනවා නේද? අපේ එක අපි 2 දෙන්න දාමු ලේසියා. 2 දෙන්න දාමු. මගත් 2 4 6 8 10 12 දාගමු. හරිද? හරිද? දැන් බලන්න. දැන් කියනවා මෙයාගේ 0 නම් 0ම තමයි. මේ තියෙන ලයින් මාක් කරගන්න. මෙයාගේ 1 එකේදී ඒකට මැදින් 1 එකේදී කීයද මෙයාගේ 1 එකේ 2 කියලා කියනවා. මෙන්න මේ මාක් කරගත්තා. අර 2 කියලා කියනවා. ඊළඟ මෙයාගේ 2 එකේදී 4 කියලා කියනවා. අර 2 එකේ 4 කියලා කියනවා. ඊළඟ 4 එකේ 3 එකේදී මෙයා කියනවා 6. මාක් කරගත්තා. ඊළඟ 5 එකේදී 6 කියලා කියනවා. 5 එකේ 6 ලු. ඊළඟ 6 එකේ 8 ලු පුතේ. අර 6 එකේ 8 කියලා කියනවා. 8. ඊළඟ 7 එකේ 8. හරිද? ඊළඟ 8 එකේ 7. sorry 8 එකේ 7. මේ හරියව. ඊළඟ 9 එකේ 4. ආය 4 වෙලා. ඊළඟ 10 එකේ 2. හරි 2 වෙලා. ඊළඟ 11 එකේ 0. මෙන්න මෙතන. හරි ඊට පස්සේ මේක ඔයා ලස්සනට අදින්න එච්චරයි. මෙයා කරන්න මේක. දැන් තියෙනවල චූටි එක වසරේ පන්ති වැඩක් මේ. ගත්තා මේ ලයින් ටික ලස්සනට යා කරන්න. මෙච්චරයි ඇත්තේ. ඕක තමයි කට්ටිය අමාරු කියන්නේ. අම්මෝ සර් කියලා කියන ඕක තමයි. ඔච්චරයි. ඕක අඳින්න දුන්නා බං. 6 වල අඳිනවා මේ ගිහිල්ලා. හවුද අමාරු කියන්නේ මේක තමයි. හරි. තේරුණාද දැන් පුතේ මම I understand? I clear all clear? හැමෝටම තේරුණාද? ළමයි. ඔව් සර්. ඔව්. කලම් පුතා තේරුණා පුතේ? ඔව් සර්. හරි. ඉක්මන ඩ්‍රෝ කරන්න. මේකේ මාක්ස් හම්බ වෙනවාට මේ දෙක ඇක්සිස් ලේබල් කරලා ලකුණු එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ලේබල් ලකුණු එකක් හම්බ වෙනවා. sorry. ආයි මේක හම්බ වෙනවාට මේ ග්‍රාෆ් එකේ මේ දානවා වගේ දෙපැත්ත ලස්සනට ඒක මාක්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. මාක්ස් 3ක් හම්බ වෙනවා මේ ග්‍රාෆ් එකේ. මාක්ස් 3ක් හම්බ වෙනවා. මාක්ස් 3ක් හම්බ වෙනවා. හරි. අපි යමු ඊළඟට. හරි. ඉතින් මේක ඩ්‍රෝ කරගන්න පුතේ ඩ්‍රෝ කරගන්න. තාම ඩ්‍රෝ කරලාම ඉන්නවද පුතේ? ඉවර නම් කියන්න. ඉවරයි සර්. ඉවරයි. පොඩිනේ පුතේ තාම ඩ්‍රෝ කරනවද? ඔව් සර්. ඩ්‍රෝ කරන්න ඩ්‍රෝ කරන්න. අදින්න ඉක්මන. ඉවරයි සර්. ඉවරයි. හරි. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. බලන්න. ඕනේ අපි ඊළඟ කියනවා බලන්න. එහෙනම් මොකද්ද කියනවා? describe in the brief of the motion of the above bicycle. හරි. දැන් මම කොච්චර ලේසිද බලන්න. හරි. දැන් අපි ලියමු. දැන් ඉස්සෙල්ලාම පොත කොහොමද අපි ලියන්නේ වගේ? ඉස්සෙල් graph එක බලන්න. graph එකේ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න graph එකේ මොකද්ද මුලින්ම තියෙන්නේ? 0 to 3 second. මොකද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. මේ ටික බෙදා ගන්න පුතේ. ඔය ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ මේ ටික බෙදා ගන්න. මෙන්න මේ ටික වෙනම බෙදා ගන්න. මේ කෑල්ල වෙනම ලියන්න.
මේ කෑල්ල වෙනම ලියන්න. මේ කෑල්ල වෙනම ලියන්න. මේක වෙනම ලියන්න. මේ ටික වෙනම ලියලා මේක වෙනම ලියන්න. එතකොට උත්තර ගන්න ලේසි වාට. හරි. ටයිම් ටික වෙනම ලියාගන්න. ඒක ලේසි. හරිද මම කියන්නම් බලන්න. දැන් 0 to 3 second. බලන්න. 0 to 3 second. හරි. මොකද්ද මේ මොකද ළමෙක් කියන්න බලන්න මට. මොකක්ද මොසන්න කියාවේ? කියන්න බලන්න. ළමයි. එයා කොහොමද කියන්නේ? Uniform acceleration. Uniform acceleration. දැන් මේක displacement time graph එකක් ඈ. ආකාශ. මොකද uniform velocity මොකද? uniform මේ ඔක පටල ගන්න බෑ මේක displacement time graph එකක්. මොකද අපි ලියන්න බලන්න. ඔන්න ලියුවා මොකද අපි ලියන්නේ මේකට? ඒක ලියුවා පුතේ මොකද්ද? moves forward with moves forward with move forward with a uniform uniform velocity 2 ms minus 1. Are you clear? Then put this 3 to 5. Then මට මෙයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. 3 second to 5 මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඉක්මනට කියන්න. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආන්සර් කියන්න බලන්න. දැන් එයා 3 එකේ තියෙන්නේ 6 වල. එයා 5 වල තියෙන්නේ 6 එකේ. දැන් මට කියන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බාල ඉක්මනට කියන්න මම කිව්වා එකම ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකේ ඉන්නලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බාල ඉක්මනට කියන්න. ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් වෙනස් වෙලා නැහැ. එකම තමයි වෙන්නලා තියෙන්නේ. මොකක්ද නම් කියන්න අපි උගන. At rest. Very good. නියමයි. අපි ඊළඟ remain rest. Remains rest in 6 meter. 6 meter. හරිද? ඊළඟ 5 to 6. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 5 to 6 නෑ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කියන්න බලන්න. ඉක්මනට කියන්න. 5 to 6 මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉක්මනට කියන්න. දැන් දන්නවා ඒක. Uniform මොකද? Uniform Velocity. ආයත් වෙලා තියෙන්නේ. Uniform sorry. Sorry. Uniform velocity. Very good. මොකද? Move forward. අපිට උත්තරේ වරද්දන්න බෑ නේද? Moves forward with uniform velocity of 2 ms minus 1 to reach 8 meters. අන්න 8 meter ගිහින් තියෙනවා. දාගන්න. ඔය ලියන ක්‍රමේ දාගන්න. To reach 8 meters. To reach 8 meters. ඊළඟ 6 to 7 මට ඉක්මනට කියන්න පුතේ. 6 to 7 කොහොමද දෙන්නේ ඉක්මනට කියන්න. කලාව පුතා කියන්න බාර 6 to 7 කොහොමද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 6 to 7 මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ග්‍රාෆ් බලන්න. 6 to 7 මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ? Remain in rest. Very good. ලියන්න. ලියන්න ආන්සර් පුතේ. Remains rest at the distance of the 8 meter. Remains rest at a distance of 8 meters. 8 meters. හරිද? ඊළඟ 7 to 11 මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? කියන්න බලන්න. 7 to 11 මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න. 7 to 11 මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? Return back to the same starting position. Very good. ලියගන්න. නියමයි. අන්න ඕක තමයි වෙන්න ඕන. හරි. ආන්සර්ස් කියන්න ආදී. Return
return to back toward the starting position with negative velocity. අනිත් පැත්තට ඇවිත් තියෙන්නේ. ආ ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට ලෙවනම් පුතේ velocity මොකක්ද වෙන්නේ? නෙගටිව් වෙනවා. Are you clear පුතේ? All are clear? Yes, sir. Yes. Negative velocity. ඔච්චරයි. ඕකට මාක්ස් හම්බ වෙනවා 2 මාක්ස් ඈ. ඔච්චර 2 මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ. පූජනීය ඔය තේරෙනවද මේක ලියන විදිය? ඔව් සර්. හරි. ලියා ගන්න ඉක්මන. ඉක්මන ලියා ගන්න. ඉක්මන ලියා ගන්න. ඉක්මන ලියා ගන්න. හරි. අපි යමු ඊළඟට. ඔන්න කියනවා පුතේ what is the displacement of the bicycle during the 6 seconds? හරි. අහනවා මේ 6 second වලදී displacement එක අහනවා. මම ආන්සර් කියන මම ළමෙක් වට ඉක්මනට. ගොඩක් ළමයින වගුවේ ඔක්කොම එකතු කරනවා. එහෙමද ආන්සර් ගන්න පුතේ? එහෙමද ආන්සර් ගන්න ආකාශ? බලන්න මේක අහන්නේ ආන්සර් එක අහන්නේ මොකද්ද? බලන්න මේ ආන්සර් ගන්නවා කියනවා what is the displacement of the bicycle during 6 seconds? මෙන්න මෙතනට එද්දී මෙයාගේ 6 second වෙද්දී කීයද පුතේ මෙයාගේ displacement එක? කොහොම? කීයද ආන්සර් එක? 8 meters. අන්න හදන්න දෙයක් නැහැ මේ. මෙතනින් ගියා 6 වලට. ලස්සනට මේව ගියා මෙන්න මෙතනට ආවා. ආන්සර් කීයද? 80 meter. 8 meters. උත්තරේ 8 meters. උත්තරේ ආන්සර් 8 meters. 8 meters. ඊළඟ calculate the rate of change of the displacement. මොකද්ද මම මේ කියන්නේ? එහෙම ඉගෙන ගත්තද ළමයි? මොකද්ද මේ කියන්නේ? rate of change of displacement මොකද්ද අහන්නේ මේ? ළමයි මොකද්ද අහන්නේ මේ? rate of change of the displacement අහන්නේ මොකද්ද පුතේ මේ? ඉක්මනට කියන්නේ. ඇයි බා rate of change the displacement කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා දන්නවා. rate of sorry rate of change of displacement කියන්නේ මොකද්ද පොජිනි? ඔය පොජිනි කියන්න බලන්න. rate of change of displacement කියන්නේ මොකද්ද? පොජිනි මට කියන්න බලන්න. මොකද්ද? velocity එක. මොකද්ද? velocity බලන්නේ මේ. ලේසි නේ. velocity ආන්නේ. during 4 seconds නේ දාන්නේ. during 4 seconds. හරිද? during ලේසි යම් මේ වරද්දන්න එපා. ලේසි. හරිද අපි දන්නවා මොකද්ද? rate of change of displacement කියද්දී අපි final displacement or minus initial displacement over time. මම කොච්චරද පුතේ? final එක කීයද? final එක initial 0 over 4
6 over 4. Answer cut 2, 3. Answer 2, 3 1.5 ms minus 1 the do the ms minus 1. 1. Very good. තේරුණාද බස්ලා? ආන්සර් ගත්තද තේරුණාද? Oh, sir. හරි. පූජනීයව තේරුණාද? Sir. හරි. ඉක්මනට ලියා ගන්න. ඉක්මනට ලියා ගන්න. හරියම්. ඉක්මනට ලියා ගන්න. ඉක්මනට ලියා ගන්න. හරියම්. ඉක්මනට ලියා ගන්න. හරි අපි අනිත් එක ඉක්මන කරලා ඉවර කරලා දාමු හරි. එතකොට මම ඉවරයි මේ ලබා නෙක්ස්ට් වීක් එකේ තියෙන අපිට තර්ඩ් එක සාකච්ඡා කරන්න. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් පේපර් සාකච්ඡා කරා හරි. ගොඩක් ක්ලාස් එක වැඩි මේ දාගමු හරි. ටයිම් තිබ්බොත් ඔයාලා බලලා උදේ වෙලාවට පොඩක් දාගමු. මේක පොඩක් කට්ටක් කමු හරි. හරි. අපි එනකට බාන් පුතේ හැමෝටම තේරෙනවද ඔයාලා හැමෝටම පුතේ තේරෙනවද ආයෙ ක්ලියර්? Yes, sir. yes හරි. හරි. ඔන්න කියනවා a car was moving a straight road. The driver suddenly applied the brake to stop the vehicles. හරිද? දැන් පුතේ මේ තියෙන්නේ velocity time graph එකක්. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. velocity time graph එක අපි මෙන්න මේ motion එකට මොකද්ද කියන්නේ? එක්වේ මෙයා 0 එකේ 12 මෙයා 10 එකේ 12. අපි මේකට කියනවා uniform velocity. එකම velocity එකක් තියෙන uniform velocity. නැත්නම් constant velocity එකක් කියනවා. මේකට කියනවා අපි මොකද්ද එන්නේ අඩු වෙලා uniform decelerations. Decelerations, uniform decelerations. හරිද? දැන් අපි යන් ආන්සර් එකක් ඔන්න කියනවා describe in the brief the motion of the above pressure. බා කොච්චර ලේසිද බලන්න පුතේ. කොහොමද describe කරන්නේ පුතේ? අපි කියනවා 0 to 10 seconds. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ නෑ පුතේ? uniform ආන්සර් කියන්නේ uniform velocity. බලන්න කොච්චර ලේසි බලන්න ප්‍රශ්නේ පුතේ. ඔයාලා අමාරු කියන papers ලියා ගන්න. ඉස්සරහ ලියා ගන්න. The object moves with the uniform velocity. The constant को कमान है. The object move in the uniform velocity. The object move the uniform velocity. इना मुझे 10 to 30 seconds. बहुत देर दिन. क्या निकमन? 10 to 30 बहुत देर दिन लगा. इकमन क्या आंसर? इकमन क्या? और आंसर? इकमन क्या बोले? What's the answer? Uniform deceleration. And the object move uniform deceleration. Uniform decelerations. Hurry. Inaga. Number 2 what is the distance the vehicle travel from to 0 until brake applied? Pute brake apply kar putane dura hanni. Komu dura ganne? What is the distance and dura vehicle travel from the 0 to brake applied. පුතේ brake applied කරපු නිසා තමයි මෙයා මෙතනින් පස්සේ එයාගේ වේගය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අන්න uniform diesel වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? මෙයා මෙතන brake ගහපු නිසා. ඊට කලින් ආපු දුර තමයි අහන්නේ. නම් පුතේ මොකද්ද? මම ඔයාලට කියලා දුන්නා velocity time graph එකක් නා අපි distance එක හරි displacement එක හරි height එක ගන්න කොහමද? අන්න එයාගේ motion එකට දාලා කොටසේ area එකකින්. area එකකින්. අපි ලියනවා මොකද්ද? answer කොහොමද ගන්නෙ? and distance is distance equal මම shape එක යන්දා area of this දාන්න බලන්න ඕන. හරිද? ඒක ලේසි අපිට. මේ ක්‍රමය මම තියාගන්න. area of මෙන්න මේක අඳගන්න shape එක.
කොහොමද අපි ඒරියා එක ගන්නෙ? හරි length into breadth. බලන්න. කීයද මෙයාගේ? අන්න 10 into කීයද? 12. ආන්සර් එක නාපුද කීයද? 120 meters. දාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ අපි කොහොමද ගන්නෙ distance එක මෙයාගේ area එකෙන්. තව ක්‍රමයක් කියලා ගන්න ඕකට. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රමය එක ක්‍රමයක් area එකෙන් ගන්න එක. අනිත් ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? distance equal velocity into time. හරිද? distance equal velocity into time. හරිද? මෙයා velocity කීයද? 12 නේ. 12 time එක 10 8 answer එනවා. 120 meters. ලියා ගන්න. ක්‍රම දෙකම හරි. ක්‍රම දෙකේම answer ගන්න පුළුවන්. ක්‍රම දෙකම හරි පුතේ. ලියා ගන්න. ක්‍රම දෙකම හරි. ඊළඟ number 3. Number 3 යනවා. What is the deceleration of the vehicle occurred by applying brake? අහනවා what is the deceleration? පුතේ අහන්නේ brake apply කරන්නේ පස්ස කියන්න. What is the deceleration? අන්න මොකද්ද මෙයාගේ deceleration එක of the vehicle occurred by applying brake? අන්න brake කරාට පස්සේ යාගේ අහන්නේ මොකද්ද? deceleration එක. ඔයාලට මතක ඇති deceleration acceleration, how to find that? Using gradient of the graph. Using gradient of the graph. හරිද? හරි, to get the gradient of the graph බලගන්න. නැති. දැන් අපිට ඕන නම් මේ යාර equation දාන්න පුළුවන්. මොකක්ද equation එක? acceleration එකේ විදියට අපිට අපි ගන්න deceleration ගන්න. දෙකම ගන්න same. acceleration එක minus පුතේ එක මොකද්ද? deceleration එක. අපි ලියමු. අපිට මේ ක්‍රම දෙකකට ගන්න පුළුවන්. අපිට gradient එක ගන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද මේ gradient එක බලමු. ඔන්න බලන්න මේ gradient එක බලන්න ගන්න විදිය. බලන්න. අපිට මම මේක පොත ගන්න බෝඩ් එක ඊට මදි විතර. හරි. බලා ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා මම deceleration equal gradient of graph. y-axis එකේ change of the y-axis over time බලන්න. දැන් බලන්න පුතේ මේකේ අන්න y-axis එකේ change මොකක්ද ඉක්මනට කියන්නේ? y-axis එකේ change මොකක්ද? අන්න 12 to 0 32 දැන් මෙතනින් ගන්න පුතේ මේ කැලේ බලන්නේ මෙතනම ගන්න නැහැ. හරි. ඇයි මේ කැලේනේ බැස මේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ? හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා ඩීසලරේට් වෙලා තියෙන මෙතනින් පටන් අරන් තියන්නේ. ඒ නිසා ඩීසලරේට් වෙච්ච තැන ගන්නෙ පටල ගන්න එපා. මෙයා ඩීසල් වෙන්න පටන් අරන් තින් මේ කැලේ. මේ කැලේ ගන්න නැහැ. එතකොට මෙයාගේ y-axis එකේ 12 අන්න පස්සේ මෙයා 0 වෙලානේ මෙතන වැහිලානේ. හරිද? එතකොට අන්න 12 minus 0 අන්න මෙතන පුතේ කීයද? 30 minus 10. 30 minus 10 බලන්න. එතකොට මෙයාගේ එන්නේ මොකද්ද? අන්න 12 minus 0 30 minus 10. හරි ආන්සර් එනවා 12 minus 0 12 30 minus 10 20. ආන්සර් එක එනවා පුතේ බලන්න. ආන්සර් එනවා 3 over 4. 3 over 4. ආන්සර් 3 over 4. හරි. අපි ඩිවයිඩ් කරමු. 3 4 ගෙන් ඩිවයිඩ් කරනවා 0 3 37 28 sorry පුතේ මේකේ මේ පොඩි මේකේ 6 sorry වරද්දුවා නේද මේක මෙතන මේ ඔවින් සබද කැල්කුලේටර් වැරදුනේ පුතේ බලන්න පුතා බලන්න ඔවින් අපරකින් මෙතන එන්නේ 12 over sorry 20 නේ 26 මෙතන ලේජි ඕ මෙතනට ගන්න ඕනේ ආන්සර් මෙතන ගන්න මෙතන ආන්සර් ගත්තා කි sorry මෙතන අපිට කියන්න ඕනේ නැහැ මෙතන ආන්සර් කීයද 6 or 10 එන්නේ පුතේ ආන්සර් එක බලන්න 6 or 10 නේ ආන්සර් කරනවා 0 6 ms minus 2
0.6 ms minus 2. C 0.6 ms minus 2. 0.6 ms minus 2. ආයු ක්ලියර් පුතේ? ඔයාලට මේ ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් ක්‍රමය තමයි ඉක්වේෂන් එක දාලා. හරිද? එකකින් ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. පුතේ මේ ක්‍රමය තේරෙනවද මොකටද? ඔයාලා ක්ලියර්? කරාන් පොජනේ පුතේ? ඒ වුණා සර්. තේරුණා. හරි. මම අනිත් ක්‍රමයට හදන්නම් බලන්න. අනිත් ක්‍රමය තමයි අනිත් ක්‍රමය බලා ගන්න. ඒක acceleration equal change of velocity. Change of velocity. හරිද? දැන් get change of velocity මොකද? or time. Final velocity minus initial velocity over time. Final එක කීයද මෙයාගේ? Final එක 0. මෙයාගේ initial 12. එයාගේ final time time range 32 minus 10. Coming to the minus 12 over 20. Coming to the answer for 6, 10 minus 0.6 minus 6.6 ms minus 2. අන්න පුතේ මෙයාගේ acceleration minus නම් මොකක්ද ඒක? අන්න therefore deceleration අපි කියනවා minus acceleration එකක් නම් මොකද අපි deceleration එකක් කියලා කියනවා. අන්න deceleration equal 0.6 ms minus 2. Are you clear? හරි. ඔය දෙකම හදන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම හරි පුතේ. හරි. ඊළඟ number 4. number 4 ආන පුතේ. number 4 ආනවා. බලන්න. number 4 ආනවා. What is the displacement of the object 10 second? අන්න displacement එක ආන්නේ. ඒක වරද්ද ගන්න එපා. මේක ලේසි බලන්න. හරි මේක ආන්නේ displacement එක 10 second වල බලන්න. බලන්න. මේක ආන්නේ බලන්න 10 second වල displacement එක ආන්න. ඉතින් ලේසි නේ පුතේ. හදන්න දෙයක් නැහැ නේ මේකේ. කෙලින්ම ආන්සර් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? අරගල උත්තරේ නේද? උත්තරය හදන්න දෙකුත් නැහැ. කලින් හැදුවාලා. ආන්නේ 10 second වල displacement එක. බලන්න. මෙන්න මේ කෑල් displacement මොකද්ද? අපි දන්නවා මොකද්ද? Displacement equal area of this. හරිද? Then දාලා මොකද? කොහොමද area ගන්නෙ? How to find that? 12 into 10. අන්න 12 into 10. මේක අහන්නේ පුතේ මොකේද type range එක? සර් after 10 කියලා තියෙන්නේ. Sorry. After නේ පුතේ. Sorry after අහන්නේ නේ. එතකොට මේක මේක ගන්න වෙන්නේ. හරි sorry. After කියන්නේ මේක පුතේ. මෙන්න මේක area එක. ඒ කියන්නේ මේ triangle එක area එක. මෙන්න මේක area එක. බලන්න. මෙන්න මේක area එක. හරි. මෙන්න මේක area එක ගන්නෙ. After sentence එක ගන්න අහන්නේ. කොහොමද අපි area එක ගන්නෙ? ළමයි ඉක්මනට කියන්න. half into base කීයද පුතේ? base එක 20 into 10. 20. Good. Height එක කීයද පුතේ? 10. 12. Hari, 2 cut 10 answer 120 meters. Are you clear? Are you clear with it? Yes sir. Hari, answer 120 meters. Hari, final one. Sketch the displacement time graph for the motion of the object until brake is applied. Ane sketch the displacement time graph එක ගන්න. ඉතින් ලේසියි පොතේ. අදින දෙයක් නැහැ. උත්තරේ තාම තියෙනවා. අපි ගමු. අදින් ඉක්මනට. මෙයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක අහන්නේ sketch the displacement time from නේ පුතේ පොඩ අහුලට time graph the motion of the object until the brake is applied. හරිද? මේක අහන්නේ brake apply කලින් තමයි අහන්නේ. කොහොමද උද මෙයා graph එක එන්නේ? ළමෙක් මට කියන්න බලන්න. graph එක කොහොමද එන්නේ? මෙයාගේ මේ uniform velocity එකක් නෙන්නේ පුතේ. අන්තිම අපි
කොහොමද ග්‍රාෆ් එක එන්නේ? අම්මට තිබේ. අදිනකොන් මෙන්න මේ විදිහ ග්‍රාෆ් එකක් එන්න ඕනේ. බ්‍රේක් ගහපුවම බඩස් කරලා එකපාරම නතර වෙනවා. හරිද? ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් අනිවාර්ය ඇක්සිස් ලේබල් කරන්න පුරුදු වෙන්න නැත්නම් වර්ධිනා ලකුණු නැත. ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් මීටර්ස් ටයිම් seconds අන්න පුතේ බලන්න මේක බලන්න ඒක කොහොමද එන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට මෙයා 30 second වෙද්දී මොකද වෙලා තියෙන්නේ බලන්න 30 second වෙද්දී මෙයා 120 meter ගින් තියෙනවා අන්න මෙන්න මෙහෙම යනවා හරි යුනිෆෝම් වෙලොසිටි එකක් එන්න ඕන තේරුණා පුතේ ඔයාලා කිය ඔව් සර්. හරි එහෙනම් ඔන්න පේපර් එක අපි ඉවරයි මට කියන්න මේ කතා කරපුඩේ ගැල්ලුම හරි තියනවද උජිනි බලන්න පුතා Yes, sir. හරි එහෙනම් Yes. අපි මං එක්ස්ට්‍රා දවසක් වැඩරුත් මං කියන්නම් ඔයාලට ඊට පස්සේ අපි තර්ඩ් ලෙසන් එක සාකච්ඡා කරලා ඉවර ඩිස්කස් කරලා ඉවර වෙලා අපි පටන් ගන්නවා සෙකන්ඩ් ටර්ම් පේපර් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ පේපර් සෙට් එකත් ඔයාලට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ බය වෙන්න එපා මේ පාර අනිවාර්යෙන් 85 අප ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වැඩ කරොත්. ඒක මං ගැරන්ටි කරනවා. හැබැයි පොඩ මහන්සි වෙන්න වෙයි ඉස්සරහට. එක්සෑම් ලඟ වෙනකම් වැඩ කරමු. සුපිරිට වැඩ කරමු. බෑ. හරි. එහෙනම් හැමෝටම බායි වැඩ කරන්න. අපි එහෙනම් හමු වෙමු ලබනදී. හරි. එහෙනම් බායි උදේ. උත්සාහයි අයබෝවන්. අයබෝවන් සර්. අයබෝද බායි. see you.